السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اللہ کا نظام ہے کہ وہ انجام تک پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جب کوئی نیچے منکر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی بس ہمیشہ رہنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدترین انجام تک پہنچاتا ہے۔ الطاف حسین کا بھی تعلق انہی مردود لوگوں میں سے ہے جو اپنے انجام کی طرف گامزن ہیں۔ ان کے کالے کرتوتوں کی ان کو سزا مل رہی ہے۔ یعنی میں اب اور کیا کہوں، کراچی شہر کو برباد کرنے میں، کراچی کیا حیدرآباد کو بھی، میرپور خاص کو بھی، اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف الطاف حسین ہے۔ پتہ نہیں کتنے ہزار بے گناہ ہیں جن کو وہ قتل کیا، شہید کیا، کتنے ظلم اس آدمی نے کیا ہے، اس کا تو اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن اس کی صفاقی کا عالم یہ ہے کہ الطاف حسین نے 35 برسوں میں جو مہاجر اور کراچی کے ساتھ کیا وہ کبھی بھلایا ہی نہیں جا سکتا۔ مہاجر خاندانوں کو، ان بیچاروں کی تو ویسے اتنی قربانیاں تھیں، انہوں نے پاکستان بنایا۔ جتنی مہاجر کمیونٹی ہے ہم تو ان کو سلام پیش کریں گے، اس لیے کہ پاکستان ان کے بغیر بن نہیں سکتا تھا، ان کے بغیر چل نہیں سکتا تھا شروع میں۔ لیکن مہاجر خاندانوں کو تباہ کرنے میں الطاف حسین کا نام سر فہرست رہے گا۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور یہ میسج اتنا آگے فارورڈ کریے گا کہ وہ لنڈن کا جوکر جو ہے الطاف حسین، اس کو بھی پہنچ جائے۔ کراچی کے لوگوں نے لاشیں دیکھ لیں، کراچی کے قبرستان آباد ہو گئے، کراچی والوں کے لڑکے لاپتہ ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے۔ الطاف حسین رات کو تقریر کرتے تھے اور صبح مہاجر نوجوان شرمندہ گھومتے تھے، پھر لاپتہ ہو جاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے۔ مرنے والے اور مارنے والے دونوں مہاجر تھے۔ ارے یہ کیسا بابائے مہاجر تھا جس نے اپنی ہی جوانوں کا خون پی لیا۔ الطاف حسین پر سختی کے بعد ان کے قریبی لوگ بھی اب غائب ہو چکے ہیں۔ یہ کراچی کے لوگوں کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنا راستہ خود صحیح کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی والوں میں اتنی جرت، دلیری اور احساس پیدا ہوا کہ وہ شخص جو ان کو غلط راستے پر لے گیا اس سے راستہ بدل لیا اور ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا۔ الطاف حسین اب قصہ پارینہ ہو چکا ہے اور اب اس کا کراچی تو کیا برطانیہ میں بھی کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ پاکستانیوں کی نظر میں تو وہ ذلیل اور رسوا ہو ہی رہا ہے۔ اب نہ لنڈن میں اس کی کوئی عزت اور وقت باقی، اب بھارت کے لیے بھی اب وہ ایک لنگڑا گھوڑا بن چکا ہے جو کبھی کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، اور صرف چارہ جو ہے چارہ وہ کھاتا رہے گا۔ کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے لنڈن میں باقاعدہ کیس چلے گا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لنڈن میں ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے۔ جی ہاں، یہ وہی الطاف حسین ہے جس کی ایک کال شہر کے شہر بند کر دیتی تھی، پہیہ جام ہڑتال کرا دیتی تھی۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو ہر عید قرباں پہ قربانی کی کھالوں کو بدماشی سے اکٹھا کرتا تھا۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جس کی گولی اور بوری سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کے بھتے کی پرچی نے کراچی کا کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس دن کراچی میں کوئی مس شدہ لاش نہیں ملتی تھی تو لوگ شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جو زکوٰۃ اور فطرانے کی رقم اپنی شراب نوشی پہ اور اپنی عیاشیوں پہ اور اپنی مدہوشی پہ خرچ کرتا تھا۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو رات کو نشے میں دھت ہو کر بیان دیتا تھا تو صبح ٹی وی چینلز پر حملے ہو جاتے تھے۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کا ایک اشارہ ٹی وی چینلز کو بند کرا دیتا تھا، پروگرامز کو رکوا دیتا تھا۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو کبھی مودی سے مدد مانگتا تھا اور کبھی نعوذ باللہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا تھا۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کو سالگرہ کے تحفے پر عمران فاروق کی قتل کی خبر دی جاتی تھی اور یہ دھاڑے مار مار کے مگرمچھ کے آنسوؤں سے رونے کا ڈرامہ کرتا تھا۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جس کے بھتے کی خاطر بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں زندہ انسانوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا اور ان کی لیے دی جانے والی رقم بھی ہڑپ کر لی گئی۔ اور یہ وہی الطاف حسین ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر تھا۔ یہ وہی الطاف حسین ہے جو صانع کارساز سے لے کر
न जाने कितने दंगे और फसादात का मास्टरमाइंड था। आज ये वही अल्ताफ हुसैन है जो निशाने इबरत है। अब तो ना कराची में कत्लो गारत होती, ना सड़कों पे लोगों से फ़ोन छीने जाते, शायद होते, बड़ा शहर है, ना भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, ना अगवा हो रही हैं, ना ही बोरी बंद लाशें सड़कों पर और वीरानों में पड़ी हुई मिलती हैं। अल्ताफ हुसैन का सारा कच्चा चट्ठा तो बहुत पहले का खुल चुका है। सबको मालूम हो चुका है कि वो रॉ का एक बदनुमा और बदशक्ल एजेंट है। वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, वो मुहाजिरों का भी दुश्मन है। ये वही अल्ताफ हुसैन है जिसकी अपनी बनाई हुई जमात MQM उसके खिलाफ सिंध असेंबली में तमाम जमातों के साथ मिलकर करारदाद पेश करती है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी पाकिस्तान से गद्दारी के तहत कार्रवाई की जाए, और फिर इसको मुत्तफ़क़ा तौर पे मंजूर भी करवाती है। अल्ताफ हुसैन जितना जल्दी हो सके अल्लाह से तौबा करे, लेकिन मुझे लगता है, मैं डरता हूँ क्योंकि मैंने जो पढ़ा है किताबों में कि फिर एक स्टेज आती है कि अल्लाह ताला वो तौबा करने की सलाहियत इंसान से ले लेता ताकि कहीं उसको माफ़ी ना मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला तो कादर मुतलक है, जब उससे को माफ़ी मांगेगा तो वो देगा। तो बस अगर वो अल्लाह से तौबा करें, मुहाजिरों से ख़ास तौर पे और पाकिस्तान से माफ़ी मांगे, शायद इस तरह इनके गुनाहों का कुछ बोझ तो कम हो जाए, ख़त्म नहीं हो सकता, या उन माओं की बदौलत उन माओं की बद्दुआओं का बोझ कम हो सकता है जिनके लख्ते जिगर अल्ताफ हुसैन ने भरी जवानी में उनसे छीन लिया। आप तारीख उठाकर देख ले, जिसने इस अर्ज़ पाक के खिलाफ हज़ा सराई की, गद्दारी की, इसको तोड़ने की साजिशें रचाई, सब अपनी ज़िंदगी में ही ज़लील और रुसवा हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं इंशाल्लाह चंद दिन में मैं ज़रूर जाऊं लंदन, और मैं कोर्ट में जाके बैठूं और अल्ताफ हुसैन मेरी शक्ल देखे और मेरी शक्ल में उसको वो तमाम शक्लें नजर आएं कि जिन्होंने कभी उसको सपोर्ट किया था, और आज वो उसके सामने किस तरह से खड़े। कुछ साल पहले जब मैंने पहली बार मुझे उसकी औकात पता चली और मैंने उसके खिलाफ अपनी राय दी, तो स्नाइपर्स भिजवाए गए, मुझे कत्ल करने का प्रोग्राम इस अल्ताफ हुसैन ने बनाया, और रेंजर्स ने अपनी रिपोर्ट में हाई कोर्ट में वो जमा कराई एक लिस्ट कि जो 2 स्नाइपर से पकड़ी गई थी, जो को दर्जनों लोगों की लिस्ट थी, उस पर सरे फहरिस्त मेरा नाम था। फिर लंदन कोर्ट में वही जर्नलिस्ट बैठे थे कि जिनको अल्ताफ हुसैन ने यह धमकी दी थी कि मैं साशे के अंदर तुम्हारी लाशें बंद करूंगा, बोरियों के अंदर नहीं बंद करूंगा। और अल्ताफ हुसैन जब ज़ारो कतार रोया, वहाँ धाड़े मार मार के रोया, और उसमें से अपना जो है वो उसके मुंह से राल निकलना शुरू हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, उसकी पेट के अपना ये कमीज़ के 2 बटन टूट गए, इतनी ज़ोर से वो रोया वो कि वही रिपोर्टर जिनको वो कत्ल करने की धमकी दे रहा था और कह रहा था कि चंद दिन में तेरे मैं कुल पे आऊँगा, उसी रिपोर्टर ने उसकी रिपोर्ट बनाकर पूरी दुनिया के मीडिया को दी कि अल्ताफ हुसैन पे फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, अल्ताफ हुसैन अब कानून से नहीं बच सकता। बरतानिया के कानून में शायद छूट हो, मुझे नहीं पता, और उसको फांसी ना हो, लेकिन जो बद्दुआएं इतनी हज़ारों माओं की उसको लग रही हैं, रोज़ इसको मुख्तलिफ नौयत की बीमारियां हो रही हैं। ये वो शख्स है जो बग़ैर किसी की मदद के अपनी नहा भी नहीं सकता, अपनी सफाई का भी ख्याल नहीं कर सकता, और ये वो शख्स है कि जो एक कमरे में बैठा हो तो लोग उठ जाते हैं कि उनको इतनी वहाँ से कराहत आती है। कहाँ लाखों लोग इसके लिए फ़ोन के ऊपर बैठे रहते थे, लेकिन इसको अपनी इज्जत रास नहीं आई, और इसने हर उस शख्स को जिसने इसको सपोर्ट किया, साथ दिया, ख़ासतौर MQM के लोग जो हैं, उनकी कमर में इसने छुरा घोंपा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। अल्ताफ हुसैन इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचेगा, और मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल पे मैं आपको इसकी अपडेट्स दूंगा, कोर्ट से भी और उसके बाद जो स्कॉटलैंड यार्ड से कोशिश करके जो मुझे अपडेट मिलेगी। स्टे ट्यून्ड, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।
ہے۔